اس پہلے دن ابو سفیان نبی کے خلاف اپنی ریشہ دوانیوں کو بنیاد ڈال چکا تھا. نبی کا بھی کیا کہنا، سرکار کی بھی سیرت کا کیا کہنا. فرمایا جو مکے کے اندر ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا. اب یہ کہاں جاتا بھائی، سبھی اسے گھر جا رہے ہیں پناہ لینے. تو بالآخر وہ سب کو لے کر آ گیا. یہ سرکار کا انداز تھا. جب سارے بچنے بھاگنے والے اس کے گھر چلے گئے، کہ مارا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں وہاں چلے جاؤ گے تو معاف کر دیں گے. تو اب سب کو لے کر آ گیا، جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اس نے اپنے کام شروع کیے، یہاں تک کہ نابینا ہو گیا تھا تو بنی امیہ کے سارے جوانوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے پہلے تو مجھے بتاؤ کوئی بنی ہاشم تو نہیں بیٹھا. سب نے بتایا کہ نہیں کوئی بنی ہاشم نہیں، ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں. کہنے لگا کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی آسمان سے وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے. جی میں تم اپنی خاندان کے بنی امیہ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو، بنی ہاشم سے حکومت واپس چھین لو. جب یزید کو عبداللہ ابن عمر، بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں، جب یزید کو عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے نے کہا نا کہ حسین کو مار دیا، اب ختم کرو، بس کرو، کتنا اہل بیت کو تنگ کرو گے. تو اس نے کہا ذرا رکو. اندر گیا، ایک خط نکال کے لایا جو ایک کے باپ نے دوسرے کے باپ کو لکھا تھا. جی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اذانوں سے ایک بنی ہاشم محمد الرسول اللہ کا نام نکالنا. یہ ارادے، بات یہاں تک. انہوں نے بہت چاہا کہ اہل بیت کو کسی طرح عوام سے دور رکھیں، لوگوں سے دور رکھیں، کسی طرح اہل بیت کا امت کے ساتھ تعلق توڑ دیں. کبھی مولا کائنات کے ساتھ ظلم و زیادتی، کبھی مولا امام حسن کو زہر دے کر، کبھی مولا حسین کو کربلا میں تنہا مار کر. انہوں نے بہت چاہا ایسا، اور مسلسل اہل بیت پر ظلم ہوتا رہا، ایک ایک فرد اہل بیت کو قتل کیا جاتا رہا. مگر جتنا اہل بیت پر انہوں نے ظلم کیا اتنا ہی اہل بیت کی محبت دلوں میں بڑھتی چلی گئی. بھئی دیکھیے ظالم اپنا آج پسند کرتا ہے، مظلوم اپنے کل کو دیکھتا ہے. اور ہمیشہ ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. مظلوم آج کو گزارتا ہے، کل کے انتظار میں ہوتا ہے. وقت گزر جاتا ہے مگر پھر کل اسی کا ہوتا ہے. اور یہی طریقہ اہل بیت نے بھی اپنایا. مسلسل ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک چن کر اہل بیت کے افراد کو شہید کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر ایسا ہی کام کر رہی ہے جیسا زندگی میں یہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لہذا متوکل نے سب سے پہلے مولا امام حسین کے مزار کو گرایا. مولا کے مزار پر جو شیڈ ڈلا ہوا تھا، جو ایک چھت ڈلی ہوئی تھی، اسے گرایا اور پھر اعلان کیا کہ اس پہ ہل چلایا جائے. اور جب بیل دوڑنا شروع ہوئے نا قبر کی طرف، تو قبر سے 3 ذراع کے فاصلے پہ بیل جا کے رک گئے. لکڑیاں توڑ دی جاتی تھی مار مار کے، مگر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے. امام کی قبر کے قریب نہیں گئی جانور. پھر ایک مرتبہ امام کے محافظین حرم، جن کو ہائری خاندان کا لوگ کہتے ہیں، ہائری آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہائری خاندان کے لوگ، یہ حفاظت کرنے والا خاندان جو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے. انہوں نے امام حسین کی قبر کی حفاظت کی اور پھر انہیں مارنے کے لیے پورا ایک لشکر تیار ہوا. جب تیر پھینکتے تھے نا ان کی طرف، تو اسی کا تیر پلٹ کے اسے لگتا تھا کہ یہ قبر امام حسین کی حفاظت کا معجزہ ہے. یہ قبر اس لیے گرا رہے تھے کہ قبر حسین کی ہدایت عطا کر رہی ہے. حسین کو مارنے والوں کا آج پتہ نہیں ہے کہ انہیں کہاں گاڑا گیا تھا، مگر امام حسین کی قبر آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے. خوف انہیں اس بات کا ہے کہ قبر ہدایت دے رہی ہے. دنیا کے زندے کچھ نہیں کر پا رہے، حسین کی قبر ہدایت عطا کر رہا ہے. متوکل نے پہلے یہ کام کیا. پھر انہوں نے سن 1922 میں
सन 1921 से बात शुरू हुई और 1922 में आले सऊद ने जब अपनी हुकूमत, डकैत लोग, डकैत खानदान, राहजन खानदान, मैं कोई गुस्से का इजहार नहीं कर रहा, हिस्ट्री बयान कर रहा हूं, मैं कोई अपने जज्बातियत नहीं बोल रहा, इनकी तारीख यही है, डकैत खानदान, लूटने वाले लोग, काफिला लूटने वाले लोग। और फिर इन्होंने शेख खानदान के साथ मिलकर, आले सऊद ने मिलकर हमला किया और फातमिनियों से और तुर्कों से, पाशाओं से, उस्मानियों से, जी ये खिलाफत उस्मानिया वाले लोगों से ये हुकूमत को छीनने में कामयाब हुए। ये बात है 1924 की, तकरीबन 94-95 साल हो गए इस बात को गुजरे हुए। और आपके जहन में रहे, मेरे सुन्नी शिया भाइयों को से तवज्जो दिला रहा हूं, इस्लाम में मुसलमानों में तफर्रका डालने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए बरतानिया के सिफारत खानों ने मुसलमानों के दरमियान 3 मजहबों को, 3 मसलकों को ईजाद किया। फारसी जबान वाले लोगों के अंदर, फारसी बोलने वाले मुमालिक के अंदर बहाइयों को बहाई मसलक बनाया, बहाई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन इलाकों के अंदर कादियानी मसलक बनाया। अरब दुनिया के अंदर वहाबी मसलक बनाया। तीनों की तारीख पैदाइश भी एक है और जाए विलादत भी बरतानिया का सिफारत खाना है। ये तीनों एक दौर के लोग हैं। उस खित्ते के अंदर ईरानियों में और फारसी बोलने वालों में हमारे यहाँ कादियानी और अरब दुनिया में बहाई, वहाबी। तीनों का मकसद यह है किसी तरह मुसलमानों में तफर्रका डालें, अपने अलावा सबको काफिर कहें, अपने अलावा सबको गलत बोलें। अल्लाहु अकबर। लिहाजा इब्न तैमिया के फतवों के मुताबिक अब्दुल वहाब ने हुक्म दिया कि मज़ारात को गिरा दिया जाए और 1924 में सबसे पहली मर्तबा जन्नतुल बकी में 4 आइम्मा बकी, 4 आइम्मा अहले बैत के मज़ार, जनाब ज़हरा का मज़ार जी, उसमें मशीनें चलाई गई और असली कब्र तक जाकर उस असली कब्र को छोड़ दिया गया। हिंदुस्तान से मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सरबराही में तहरीक खिलाफत बनी और पूरी दुनिया में तहरीक चलाई गई इस इक़दाम के खिलाफ। हमारे शिया उलमा भी उनके साथ थे। बरतानिया के से हमारी मुसीबत यह है जी, मुझे माफ कीजिएगा, बाज इलाकों के वडेरे, चौधरी और जागीरदार और जमींदार लोगों का एक मिजाज होता है, खुद बंधवाते हैं और फिर खुद छुड़वाते हैं उस खानदान को अपने काबू में रखने के लिए। यह बरतानिया का और अमेरिका का पुराना तरीका है। अब मज़ारात भी उन्होंने गिरवाए हैं और शिकायत भी उन्हीं के पास लेके जा रहे हैं हम कि मज़ार दोबारा बनवा दो। यही हुआ, मगर मज़ार बने नहीं। अजीज़ान गिरामी, इनका इरादा, इनकी सोच खत्म नहीं हुई। 2 साल पहले जनाब ज़ैनब के मीनार पर मिसाइल मारा गया। ये दाइश, ये हमारे इलाकों में तालिबान के नाम से लोग, ये उसी कबीले के लोग हैं। वही तहरीक है जो 1924 में मज़ारों को गिराने की तहरीक थी। जनाब ज़ैनब के मज़ार पे शाम में हमला हुआ। 2000 से ज़्यादा सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे मुहाफ़िज़ीन शहीद हुए। अभी 2 साल पहले जनाब ज़ैनब के मज़ार की हिफाजत करते हुए। ये दाइश खुलेगा 20 साल के बाद। हमारे यहाँ 15-20 साल की हिस्ट्री है कि 15-20 साल के बाद हक़ाइक़ खुलते हैं। खुलेगा कि दाइश यहूदी थे। ये अबू बकर बगदादी यहूदी था। नीचे वाले तो फिर ये जो हमारे दिमाग जिनके ख़राब किए हुए ना हमारे मुमालिक में, शियों के ख़िलाफ़, बरेलवियों के ख़िलाफ़, मज़ारों वालों के ख़िलाफ़, फिर वो इस्तेमाल में आते हैं। इन्हें पता भी नहीं होता ये किसके इस्तेमाल में आ रहे हैं। ये जुनूनी लोग जो पाकिस्तान के अंदर और हमारे इस खित्ते के अंदर जिन्होंने जुल्म किया, ज़्यादतियाँ की,
मैं वैसे पाकिस्तान में शियों का दुश्मन किसी को मानने को तैयार नहीं हूं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए कि हमसे दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। दुश्मन को समझदार होना चाहिए, दुश्मन को काबिल होना चाहिए। मेरे मौला के सामने जंग सिफीन में एक शख्स आ गया, अमर आस। जब मौला की बरहना तलवार देखी तो कपड़े उतारने लगा। जब कपड़े उतारे मौला ने मुड़ मोड़ के फरमाया, इस काबिल भी नहीं है कि अली इस पे तलवार चलाए। हर आदमी को अपना दुश्मन न मानिएगा, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं। ये लश्कर बनाने वाले लोग, ये सिपाह बनाने वाले लोग इस काबिल ही नहीं थे कि ये शियों की दुश्मनी का टाइटल पाते। बड़ी आरज़ुएं थी इनकी कि मजलिसें बंद हो जाए, जुलूस खत्म हो जाए, आजादारी रुक जाए, मगर मनो मट्टी के नीचे दब गए। कीड़े मकोड़े इन्हें खा रहे होंगे, मगर हम आज भी चौक पे मजलिस कर रहे हैं। हमें बड़ी बड़ी साजिशें, बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ा सरमाया लगाया गया मज़ारात को गिराने के लिए, हमें रोकने के लिए, लेकिन मुसलसल आपका जिहाद, मुसलसल अज़ादारों की अज़ादारी इस तहरीक को लेकर चल रही है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी कौम में जो हमारी उलझने हैं, ज़ाकिरीन के मसाइल, मिंबर के मसाइल, उलमा का तनाव, इदारों का खिंचाव, ये सारे मसले हल हो सकते हैं अगर मैं सिर्फ एक नुस्खे पर अमल कर लूं। पहली बात मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि ये किसी तौर भी कौम की मसलहत में नहीं है। ये तनाव खिंचाव, ये लड़ाई झगड़ा, ये एक दूसरे पे तोहमतबाजी, ये एक दूसरे को मुक़स्सिर और गाली बोलना, ये कौम के मसलहत में नहीं है। इसका सिवाय नुकसान के कौम को कोई फायदा नहीं है। और यकीन जानिए कि अगर हम मजबूत होते चले जाएंगे तो दुश्मन का नामो निशान मिटेगा।